الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. فقلنا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا الحديث أصل عظيم في النصيحة وفي بيان فضلها ومكانتها ومنزلتها في الدين وفي ذكر مجالاتها. فيقول محمد بن أسلم: هذا الحديث أحد أرباع الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، معنى أن النصيحة تؤم الدين كله، فهي تشمل الإسلام بأركانه كما جاء في حديث جبريل، والإيمان بأركانه، والإحسان، لأن النصيحة معنى الإخلاص في شيء والصدق فيه، وهذا يؤم حق الله وحق كتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. فالمسلم يجب أن يكون مخلصا في جميع أعماله مع الله، مع كتابه ومع رسوله ومع أئمة المسلمين وعامته. والنصيحة لله أن توحده وتصرف العبادة كلها له بإخلاص. والنصيحة لكتابه أن تؤمن به وتهتدي بهديه، تعتمر بأمره وتنتهي عند نهيه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به وتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعتمر بأمره وتنتهي عند نهيه، وأن تحبه وتنصر سنته عليه أفضل الصلاة والسلام. والنصيحة لأئمة المسلمين التعاون معهم في ما ليس فيه معصية الله، وعدم الخروج عليهم بغير حق. والنصيحة لأئمة المسلمين تعليمهم وتفقيههم ودعوة إلى الله، وأن تحب لهم ما تحبه لنفسك. يقول الله عز وجل قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ce hadith que nous venons de citer a été rapporté par Tamim ad-Dari, qui était un chrétien. Il s'est converti en islam à l'an 9. Il habita à Médine. Il s'installa après la mort d'Ousmane bin Affan à Jérusalem, là où il mourut à l'an 40 Hijri. C'était quelqu'un qui était pieux, qui passait une grande partie
ses nuits dans la prière. Il fut la première personne qui a introduit lampe à l'huile dans les mosquées. Dans ce hadith, il nous rapporte que le messager d'Allah, s'il vous plaît, rapprochez-vous un peu, a dit une fois, il dit, la religion est le bon conseil. La religion est le bon conseil. Dans certaines versions, il répéta ceci 3 fois. Pour qui doit-on le donner? Demanda-t-on. Il répondit, pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les dirigeants ou pour les imams et pour l'ensemble des musulmans. Ce hadith a été rapporté par qui? Par Muslim. Donc c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. Cela nous montre combien de fois il est important le bon conseil. Le conseil en islam qu'on appelle an-nasiha, c'est la sincérité. D'être sincère dans tout ce que tu fais. Et cette sincérité, certes, ça nous incombe et est obligatoire dans tous les actes que nous posons. Avec Allah, avec nous-mêmes, avec le prophète. C'est pour cela le bon conseil est lié à l'ensemble de la religion. L'ensemble de la religion. Et ça, c'est très important. Le bon conseil pour Allah, c'est l'unicité. Vouer un culte, ne vouer un culte exclusif, de ne rien lui associer. Quant à son livre, de se référer à ses jugements dans toutes nos affaires. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est un livre qui est un guide pour nous. Donc il doit être guide pour nous dans toutes nos affaires. C'est ça le bon conseil pour le livre. Et le bon conseil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire à lui, de l'aimer, d'accomplir ses ordres et de s'éloigner de ses interdits et de défendre sa sunna. Voilà wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Ils ne seront jamais croyants aussi longtemps qu'ils ne t'ont pas pris comme juge dans leur dispute. Donc c'est très important, c'est le bon conseil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'ensemble, pour les dirigeants, pour les imams, c'est de les obéir dans ce qui est convenable. Dans ce qui est convenable, on n'obéit pas une personne dans désobéissance d'Allah. Non, c'est exclu dans l'islam, ça ne se fait pas. Et de ne pas se rebeller contre eux sans aucune raison valable. De leur donner de bons conseils. Quant à l'ensemble des musulmans, c'est de les rappeler à la religion, mais surtout d'aimer pour eux ce qui tient pour soi-même. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Donc c'est très important. Et nous voyons que celui qui découvre cette religion, il savoure les bienfaits de cette religion, aimera certes de lui partager de l'ensemble qui sont autour de lui, surtout avec sa famille. Mais ce n'est pas aussi simple. Conseiller n'est pas aussi simple, car c'est un art. Il y a des manières à le faire, des conditions requises aussi pour donner un bon conseil. Car s'il n'est pas bien livré, il peut donner le contraire de ce que nous voulons. C'est pour cela la personne qui veut conseiller doit connaître cette condition, doit connaître aussi la manière dont il doit faire. La première condition, le premier élément, c'est la sincérité. En taqsuda binasihatik wajh Allah. Que tu cherches dans ton conseil la face d'Allah, l'agrément d'Allah. Rien que cela. Et ça, c'est très important et fondamental dans tout ce que nous faisons. Dans Hadith, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu yaqul innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Les actes ne valent que par leur intention. Et ça, c'est très important. Car si l'intention n'est pas sincère, ça ne peut pas marcher. Et cette sincérité doit être la face d'Allah. Ce n'est pas pour humilier la personne. Ce n'est pas pour mettre la personne en gêne. Ce n'est pas pour l'ostentation, mais c'est de chercher, de vouloir le bien pour la personne. Et ça, c'est très très important. Et cela veut dire aussi de ne pas croire que la guidance est dans ta main. Tu poses le conseil, mais les résultats ne t'incombent pas. Ça, c'est très important. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne peux pas diriger, toi, Mohammed, ce que tu aimes, mais c'est Allah, c'est lui qui dirige, qui guide celui qu'il veut. Et ça, c'est très important. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris ceci. C'est pour cela que tu vois une personne qui va même tuer sa fille ou son enfant
ou être violent envers les gens. Pourquoi? Parce qu'il croit que c'est lui qui doit imposer les choses. Non, tu donnes le conseil, le résultat incombe qui? À Allah. Et on a vu avec Nuh alayhi salam, n'a pas pu guider son enfant. Et ça, c'est très important dans le conseil. Que tu poses les gestes, mais non. Et ça, c'est pour cela Ibn Hazm yaqul لا تنصح على شرط القبول منك فإنك إن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح وأنت طالب جاه وملك لا مؤدي أمانة وأخوة. Il dit ne donne pas un conseil sous condition que tes conseils soient acceptés. Si tu transgresses cet avis, tu deviens alors un tyran, pas un conseiller. Tu deviens alors quelqu'un qui cherche l'obéissance, qui veut soumettre les gens à son désir, qui veut vraiment rendre les gens comme des sujets. Et ça, on le voit. Tu vois comme la relation se transforme entre ces deux, entre le maître et ses esclaves, et le prince et ses sujets. Ce n'est pas ça l'islam. On pose les gestes et c'est Dieu qui encombre. Et ça, c'est très important que la personne cherche, en donnant le conseil, qui la face d'Allah, l'agrément d'Allah, vouloir le bien pour cette personne et le poser d'une manière très claire et très bonne, et le reste, c'est incombe Allah. Quand Dieu le veut, il va le guider. Ce n'est pas parce que tu es derrière cette personne tout le temps et tout le moment que ça fonctionnera. Non, c'est quand si Dieu le veut, il le paiera. Et ça, c'est très important dans l'islam de le comprendre. Le deuxième élément est très important, que la personne s'instruit. Ibn Qayyim al-Jawzi yaqul faqidu shay la yu'ti. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et quand tu vois le test de non, il faut connaître, il faut être expert dans le domaine en question. Si tu n'es pas instruit dans le domaine, il ne faut pas ouvrir ta bouche de conseiller. Car l'ignorance, ça va trois sortes. Il y a trois sortes de l'ignorance. De ne pas connaître une chose, c'est une ignorance. Le connaître aussi, contrairement, c'est-à-dire ne pas comme il faut, c'est une ignorance. Le connaître aussi, de ne pas l'appliquer selon ce que tu sais, est une ignorance aussi. Ces trois éléments-là, il faut complètement l'éviter en donnant du conseil. Car la personne qui connaît les choses à l'envers risque de faire mal. C'est comme si quelqu'un qui est diabétique, il commence vraiment à trembler. La personne dit alors, certainement, le taux de sucre a baissé, alors que c'est élevé. Il va lui donner alors du sucre. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va le tuer. Donc, conseiller dans l'ignorance cause plus de dégâts que ça ne répare. Donc, c'est très important que la personne s'alarme. Et aussi, quand on sait quelque chose, il faut d'abord commencer par soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça fait partie de l'ignorance. L'ignorance est aussi que la personne sait la chose comme il faut, mais il ne l'applique pas. Et il ordonne les autres. Vous ordonnez les gens le bienfait et vous oubliez vous-même. Alors que vous lisez le Coran, êtes-vous dépourvu des raisons. Donc c'est très important que la personne connaisse ce qu'il dit. C'est pour cela, un des savants religieux dit La yakun al-insanu nasihan lillah wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim hatta yabda'a bin nasihati li nafsihi wa yajtahida fi ta'allum al-ilm wal fiqh alladhi bihi ya'rifu ma yajibu alayhi wa ya'rifu adawata ash-shaytan wa kayfa yahdhar minhu wa ya'rifu al-qabiha ma yamilu ilayhi an-nafs wa kayfa yatahadda. Donc c'est très important que la personne ne peut pas être un bon conseiller pour qui que ce soit avant de commencer par soi-même. Avant de commencer par soi-même. Et là aussi, un élément qui est très important, donner le conseil, on peut vouloir du bien, mais la manière de livrer est très importante. De l'Étreveau dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelque miséricorde d'Allah qui t'a été si doux envers eux. Si tu étais dur, si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. On parle de qui? On parle de Sahaba. On parle de qui? On parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les Sahaba auraient s'enfui autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la dureté du cœur, qui te dit alors pour un homme simple? Donc c'est très important. La façon de livrer doit être aussi douce, la douceur. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. Dieu est doux, il aime la douceur. Et la douceur, on n'a pas à lever la douceur d'une chose sans qu'il l'enlève. C'est très important. Donc il y a des conditions prérequises que la personne doit savoir avant vraiment de commencer à donner des conseils. Et ça part par la douceur. Et aussi que le conseil aussi, ça se donne quoi? Ça se donne en privé. Ce n'est pas en public.
c'est pas en public. Et la douceur doit se faire et pas en public. Je cite ici une situation. Un érudit est parti voir un roi. Il y en a qui disent que c'est Haroun Rachid. Il le parla violemment. Il dit Hawina alayk. Lesta Moussa, wa lesta ana Fir'aun. ولكن الله قال لموسى أن يقول الفرق فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. Dit le très haut dit, demande à qui? À Moussa, qui est Ulul Azm, Rasoul ou Ulul Azm. À qui? À Pharaon qui dit Ana rabbukum al-a'la. Je ne suis pas pur que Pharaon. Tu n'es pas aussi meilleur que Moussa. Malgré ça, Dieu demanda à Moussa de parler gentiment à Pharaon. Comment donc? Donc c'est très important. L'islam, c'est une religion de vérité. Et ça se transmet par la douceur, par le savoir. C'est pour cela le premier verset qui a été révélé, c'est Qul Iqra, lis. Ça c'est très important. On s'instruit d'abord avant d'ouvrir la bouche et aussi conseiller. Et quand on le fait gentiment. Qul qawli hadha wastaghfirullaha li lakum fastaghfiruhu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. C'est le début de verset. Ce verset est le début d'un chapitre dans le Coran qui est Surat Romain. J'ai voulu le citer car nous sommes dans une situation actuellement que nous tous le connaissons. Et on ne peut pas faire khutbah sans en parler, qui n'est autre que les élections qui sont devant nous. Il y a des divergences dans les idées, c'est tout à fait normal. Comme nous vient de dire, tout le monde veut le conseil, le bon conseil, mais c'est un art. Il faut le savoir. Il faut avoir s'armer de connaissances, savoir aussi comment le livrer, savoir aussi les situations. Dire qu'un musulman ne peut pas se réjouir de la victoire d'un musulman, ce n'est pas une vérité absolue. Car ce verset que je viens de vous citer, dès le très haut dit, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Après leur défaite, ils vont remporter une autre victoire. Ces jours-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Quel secours? Qui a été apporté pour qui? Qui a été accordé pour qui? Pour des Romains. Ils n'étaient pas des musulmans. Ils n'étaient pas des musulmans. Ils étaient des chrétiens. Mais pourquoi? C'était le moyen mal à cette époque-là. Abu Bakr était parti même parier pour leur victoire. Donc les musulmans se sont réjouis. Pourquoi? La victoire des Romains contre qui? Contre les Perses qui étaient les polythéistes à ce jour-là. Donc ils étaient plus proches que ce jour-là. Donc il y a certaines choses que dans l'islam qu'on appelle akhafud dararayn. Quand tu es devant deux mal, il faut savoir choisir le mot moins mal. Et ça existe. Et on voit aussi dans d'autres versets, Sa'di yaqul, قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Ils disent, Shu'aib, nous ne comprenons pas grand chose, nous ne comprenons rien de ce que tu dis. On te voit faible parmi nous. Si ce n'était ton clan, nous t'aurions lapidé. Saadi dit ici que Dieu protège les croyants par des moyens qu'ils connaissent et par les moyens aussi qu'ils ne connaissent pas. Des fois par des clans ou par des compatriotes qui ne sont pas croyants. Car les gens mécréants ce jour-là, ils sont s'abstenus de faire mal à Shu'aib. Pourquoi? Parce qu'à cause de son clan. Et ce clan-là n'était pas des croyants. Ça c'est très important de savoir. Et c'est pour cela, quand nous sommes dans une situation dans laquelle nous vivons actuellement, il faut vraiment regarder pour et contre. Quel est l'avantage, quel est l'inconvénient. Et laisser ceux qui sont versés dans le domaine de statuer là au-dessus. On n'essaie pas de parler ici et là, ici, sinon ça divise les musulmans. Et ça, alhamdulillah, il y a Mu'tamar al-Alam al-Islami, qui est Ligue islamique mondiale. C'est l'an 2001 que cette question a été posée à cette ligue. Ils l'ont ajourné, car c'est complexe, c'est compliqué. Ils l'ont ajourné. Ils ne se sont pas précipités
hâté de prendre la décision. Et ils ont demandé de faire des recherches, des bohous. C'est ce qu'il fit faire. Jusqu'à quand? 6 ans. 6 ans, c'était aux 16e session. 6 ans. C'est aux 19e session qu'ils ont vraiment statué là-dessus. Donc, de 2001 jusqu'à 2007. 2007, ils ont pris une résolution. Et cette résolution, point 1, que cela est basé sur les inconvénients et les avantages des musulmans qui vivent dans ce pays. Que se diffère selon les situations, selon l'espace, et selon le pays, et selon la situation. Donc vraiment, ça dépend de ça. On ne peut pas donner un non absolu ou oui absolu. Et deuxièmement, qu'un croyant qui jouit d'une nationalité d'un pays non musulman a le droit de voter, car il croit, c'est eux qui disent, c'est leur parole, il croit qu'il peut tirer avantage, car il peut défendre alors ses causes. On a aussi Bouhous Dar Ifta Al-Urubi, qui est dont Kardawi est le chef, et ça, eux aussi, ont statué la même chose. Les plus imminents savants aussi, je parle ici Ibn Uthaymin, on lui demanda, on lui posa cette question, que les musulmans qui sont en Amérique, est-ce que peut-il voter pour les non-mécroyants s'ils voient que cela peut vraiment les aider dans leurs affaires? Il n'a même pas hésité. C'était 8 catégories. Donc il y a beaucoup de avis que je peux citer. Ce n'est pas l'appel de tout. Donc on est dans une situation aujourd'hui, alhamdoulilah, j'exhorte et j'encourage ceux qui peuvent vraiment d'aller voter. Et ça c'est très important. Ici, il n'y a pas de foi ici. C'est nous qui avons mené la foi ici. Par les autres, non, il n'y a pas de foi. L'importance, comment gagner. Si c'est pour attaquer les musulmans qui le fera gagner, il va le faire. Si c'est pour prosterner aussi qu'il va le faire gagner, certainement il va le faire. Donc l'important c'est ça, il faut connaître, c'est très important. Et qu'est-ce que nous verrons? Ce n'est pas pour les pousser à être musulmans ou telle chose, mais c'est que ça cesse ces attaques contre les musulmans. Il ne faut pas que quelqu'un t'attaque et aussi, quand on attaque, il n'y a rien qui sort là-dedans. Mais quand on sort massivement, on ne va pas dire que ceux qui disent ah, les autres ont telle politique, que tu votes ou tu ne votes pas, il y a telle politique. Mais ce que nous nous faisons, c'est pour réduire ces mal-là. C'est pour le mal-là qu'on ne se permet pas de nous attaquer à quelle joie. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفورا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ونسالك كل خير سالك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. Nos frères et sœurs, des sœurs qui ont demandé d'invoquer pour eux, il y a des gens qui sont malades, qui sont parmi nous peut-être qui ne sont pas manifestés dans les hôpitaux, parmi nous à la maison. Nous prions, que Dieu les accorde vraiment la santé. Nous morts aussi, que Dieu les accorde sa miséricorde, qu'il donne la longévité et la santé, qui établit la concorde entre nous, qui établit la concorde entre nous. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a ya rabbal alamin. Qum ila salati yarhamukum.